السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا وبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب
إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله أين عليه المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتشوا أذهب رانا. صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآذان. صلى الله وانسد عليه إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليبرحوا واغد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غبلة عز وقي قضانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تبترع من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله وما هو اختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنشر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعط وقل
يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا أتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بهت وبن من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المنصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى قيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف علم بربعه الأسماعين كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والأم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا
شفع صاحب الغدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والأسى مرحبا فلا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة الشفاع
والهزا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والأذى مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نزل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله يا عزيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله أبي فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله واغفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة هطال يهمع واختمي عمر بحسنى واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهر وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد
مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Idris Kailani. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Ahad tanggal 18 September 2022 Masehi bersama dengan tanggal 21 Safar 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal sempat sehingga kita dapat menghadiri dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya. Insyaallah kita semua kelak mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Irma sekalian yang kami muliakan, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan dan kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Idris Kailani dengan pembahasan tema yaitu rahasia kekuatan sabar. Kemudian insya Allah nanti kita buka sesi tanya jawab dan yang terakhir doa dan penutup. Mari sama-sama kita buka acara kuliah dua kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, marilah sama-sama kita menyiapkan buku serta pena kita, hati kita untuk sama-sama kita mendengarkan materi kita pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Idris Kailani dengan tema yaitu rahasia kekuatan sabar. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu 'alan Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa rafa' li qadri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahi wa kafa. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sehat wal afiat, kesempatan dan juga luang waktu sehingga pada pagi menjelang siang hari ini hadir kembali bersama-sama dalam kegiatan rutin kajian yang diselenggarakan oleh pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung IRMA ya, dan dalam hal ini mudah-mudahan segenap pengurus IRMA dan juga semua anggota dan para jamaah yang hadir pada kesempatan yang penuh keberkahan ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan setiap langkah kaki kita menuju ke tempat ini sebagai tambahan catatan amal buat kita, dan yang paling penting mudah-mudahan juga dicatat oleh Allah sebagai bentuk upaya, sebagai bentuk perjuangan kita untuk senantiasa memperbaiki diri, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hari ini Ustaz diminta untuk menyampaikan sebuah tema yang terkait dengan masalah sabar ya. Rahasia kekuatan sabar ya. Jadi kita akan coba buka tentang sesuatu yang menjadi kunci, bahkan kata kunci di dalam semua keberhasilan dan kesuksesan hidup di dunia ini ya. Baik untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Ya. Pertama, kita harus pahami bahwa kita ini hidup di dunia. Fad dunya darul futun. Ya. Dunia ini adalah tempat kita menghadapi pelbagai macam ujian dan cobaan. Jadi ini yang harus pertama kali kita pahami. Jadi sebelum kita berbicara tentang rahasia kekuatan sabar, kita harus sama-sama memahami dengan benar tentang kehidupan kita di dunia. Ya, kita ini dilahirkan di dunia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diuji selama masa kita hidup di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, Dia Allah yang menciptakan hidup, menciptakan kematian. Khalaqal mauta wal haya, menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya tiada lain liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Hidup dan mati ini kan gambaran kehidupan kita di dunia. Ya. Semuanya mengakar dan dari sini kemudian menyebar. Ya, muaranya adalah dari kehidupan. Ya. Atau juga kalau dimaknai al-maut di sini adalah al-fana, ketiadaan, dari ketiadaan kemudian kehidupan. Ya. Yang kemudian nanti akan berlanjut lagi dengan ketiadaan dan kemudian berlanjut lagi dengan kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dua hal ini di dalam hidup kita terjadi pada diri kita dan kita saksikan pada orang lain. Ada hidup, ada kematian.
Ya, kita yang sekarang hidup sebelumnya maut tidak ada. Jikalau kematian diartikan kefanaan, ketiadaan. Ya. Muncul kita di dunia, lahir dari rahim seorang ibu, ya, yang kemudian lahir ke permukaan bumi ini, ya, bayi yang hanya bisa menangis, ya, ketika menginginkan sesuatu, dan tenang ketika sudah mendapatkan keinginannya, dan keinginannya pada waktu itu hanya sekedar, ya, menghirup air susu ibunya saja, nggak ada yang lain. Ya, belum ada keinginan-keinginan yang lain. Ya. Seiring perjalanan waktu, tumbuh dia menjadi anak-anak, kebutuhannya bertambah, keinginannya juga bertambah. Maka diupayakan segala cara untuk bisa mencapai keinginannya. Lanjut lagi kepada usia kanak-kanak. Lanjut ke usia remaja, masuk ke usia dewasa, kemudian masuk lagi ke usia tua, mendekati lagi kematian. Dalam semua fase kehidupannya, di sana kemudian kebutuhannya semakin bertambah, ya, dan segala cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Namun pada intinya inilah gambaran dari kehidupan kita di dunia. Semakin bertambah usia kita, bertambah juga kebutuhan kita, dan seiring bertambah kebutuhan, Allah juga sertakan kita dengan kemampuan. Gitu. Untuk memenuhi dan mendapatkan kebutuhan, kita harus berupaya, kita harus berusaha, kita harus berjuang. Bayi perjuangannya hanya dengan menangis, yang kemudian membuat hati ibunya tersentuh sehingga tidak bisa berlama-lama membiarkan anaknya menangis. Mau kapan waktu dia mau menyusu, meskipun di tengah malam sang ibu bangun, ya, dia penuhi keinginan anaknya dengan rahmat, dengan kasih sayang yang Allah letakkan di hati sang ibu. Ketika sang bayi sudah mulai bisa bicara, dia kemudian ungkapkan keinginannya, kebutuhannya dengan berbicara. Ini juga ikhtiar. Dia belum bisa berjalan untuk menggapai apa yang dia inginkan, tapi dia bisa tunjukkan, dia bisa isyaratkan dengan bahasa bayinya. Sampai dia kemudian kanak-kanak, lancar dia bicara, ada kemampuan untuk bergerak, berjalan. Lanjut lagi ketika dia usia remaja, kebutuhannya, keinginannya dia bisa lakukan, seiring dengan itu juga Allah berikan kemampuan. Namun pada akhirnya itu kesemuanya, ya, adalah bagian dari kehidupan yang tentunya tidak akan lepas daripada ujian dan cobaan. Maksudnya apa? Maksudnya yang ingin kita harus camkan di dalam diri kita, sepanjang kita hidup, maka sepanjang itu pula kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Ya, namanya ujian kehidupan. Kalau ente di sekolah, ya ujian sekolah. Ya. Untuk naik tingkat harus melalui tes dengan segala macam bahasanya. Ya. Tes kemampuannya, pantas nggak anak ini lanjut ke SD, pantas nggak anak ini nanti lanjut ke kelas berikutnya. Itu perlu diadakan apa? Tes kemampuan. Ya. Anak-anak yang siap, yang banyak belajar, maka tentunya dia akan mudah memberikan jawaban. Ya. Lanjut lagi, selesai di tingkat SD, dia masuk ke tingkat SLTP, ke tingkat 3 tahun di sana bertahap, ya, selesai dia di situ, perjalanan pendidikannya masih terus berlanjut, tidak cukup sampai di situ, ya, dia harus lanjut lagi kepada level berikutnya, masuk lagi, ujian lagi. Tapi seiring perjalanan dia menghadapi ujian-ujian tersebut, maklumat, informasi, ya, data-data dia dapatkan. Tujuannya apa? Untuk mudah nantinya menjawab
menjawab ujian itu. Ya. Dan tidak ada kata selesai. Selama dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dari tujuannya, maka selama itu pula dia harus menghadapi ujian. Ya. Menghadapi ujian dengan meningkatkan kemampuan. Meskipun sudah selesai kuliahnya, sampai S3 sekalipun, ketika ada kebutuhan lain, ketika ada kepentingan lain, maka dia harus lagi belajar, dan untuk itu kemudian akan diuji kemampuannya. Ya. Jadi dalam dunia akademik saja, ya, kita terus berlanjut, tidak ada ujian, dan kehidupan itu tidak pernah juga luput dari ujian. Ya. Nah, yang kadang-kadang salah di dalam menyikapi, ya, dan kadang-kadang salah di dalam memahami, menyikapi bahwa kadang-kadang hasil itu kita anggap sebagai jawaban final. Ya. Kesuksesan di satu level kita anggap sebagai puncak dari keberhasilan. Padahal belum tentu. Ya. Anak SD berjuang selama 6 tahun belajar, ya, dengan segala macam disiplin ilmu yang dipelajari, puncaknya di kelas 6, dia ujian dan lulus. Ya. Tetapi ketika dia lulus, dia tidak boleh cukup berhenti sampai di situ. Karena dia harus melewati jenjang berikutnya. Perjalanan dia masih jauh. Baru tamat SD. Untuk di level SD, ya sudah selesai. Tapi masuk ke SLTP, ya, maka dia kemudian harus menambah pengetahuan baru. Harus siap dengan tes dan ujian yang baru. Di saat dia tamat SD, dia boleh senang, ada euforia, kesenangan di situ. Tapi kesenangan itu hanya bersifat sementara, bersifat sesaat. Bolehlah dia rayakan, ya, bolehlah dia bersenang-senang. Tetapi dia tidak boleh lupa, dia akan masuk jenjang berikutnya dan dia harus tetap berjuang. Hasil dari nilai ujian dia yang berbentuk hasil rapot, berbentuk hasil berbentuk ijazah, ya, itu boleh membanggakan untuk dia sesaat, tapi tidak boleh kemudian membuat dia lupa bahwa nanti akan ada jenjang berikutnya. Ya. Mungkin di level itu dia akan bangga dengan teman-temannya. Oh, nilai saya terbaik nih di waktu SD. Nilai saya paling bagus. Pada waktu itu saja. Tapi kalau tahun berikutnya dia masih membanggakan, dia akan ditertawakan oleh teman-temannya. Ya, karena levelnya sudah beda. Apalagi kalau sudah kemudian 6 tahun berikutnya, teman-temannya sudah selesai SLTA, naik masuk jenjang kuliah, yang masih dia banggakan apa? Nilai rapot SD-nya. Kira-kira ditertawakan nggak teman-temannya? Akan ditertawakan. Ya, nilai itu dibanggakan ketika dia sudah lewat satu level. Level berikutnya dia harus lebih berusaha lagi. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak akan pernah berhenti dari ujian. Ya, tidak akan pernah berhenti dari ujian, dan ujian itu yang kemudian akan menentukan kualitas diri kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca dalam surat Al-Mulk ayat pertama. Allah jadikan kehidupan dan kematian kita, adanya kematian dan kehidupan tidak lain tidak bukan untuk menguji kalian. Ya. Dan yang namanya ujian akan ada hasilnya. Apa hasilnya? Yang diharapkan oleh Allah, targetnya ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik, ya, prestasinya, amalnya. Jadi itu ujian. Kalau yang nggak mau pakai ujian, cuma sekedar beli ijazah, nggak kelihatan kualitasnya, ya, nggak ketahuan dia, karena dia tidak menjalani proses. Ya. Orang dapat nilai itu setelah dia jatuh bangun, setelah dia mengalami segala macam kesusahan dan kesulitan, di situ dia terlihat. Baru kemudian dia mengatakan, aku adalah pelajar terbaik. Begitu. Baru kemudian dia bisa katakan,
nilai saya nilai yang bagus. Kalau dia nggak pernah diuji, hanya sekedar pengakuan saja, nggak ada apa-apanya. Dan ini berlaku di semua sisi kehidupan kita. Ya. Seorang yang baru selesai sekolah pelayaran umpamanya, tidak bisa mengklaim dirinya yang terbaik hanya karena nilai teori saja. Ya, nggak bisa. Nilai teorinya bagus, ya, tapi dia harus meningkatkan kualitas dirinya dengan praktek, terjun langsung ke lapangan, jadi nakoda. Bagaimana kemampuannya menanggulangi berbagai macam tantangan di lautan. Seorang nakoda yang tangguh lahir dari gelombang ombak yang besar. Lahir dari laut yang penuh dengan berbagai macam tantangannya. Bukan lahir dari sungai kecil. Ya. Itu pembalap-pembalap tuh antum lihat. Yang jadi juara-juara hebat itu. Itu kan mereka menjadi yang terbaik karena banyak tantangan yang mereka lewati. Jadi para juara, orang-orang yang berprestasi itu berangkat dari terus meningkatkan kualitas diri. Ya. Dan tidak pernah menjadikan tahapan di dalam semua proses kehidupannya sebagai jawaban permanen, tidak. Dia harus terus meningkatkan kualitas diri. Nah, di sini ya diperlukan dua hal ya untuk sukses di dalam menghadapi dan menyikapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Ya, dua hal itu apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak banyak orang dapat ini, nggak banyak. Nggak sanggup orang dua hal ini. Karena itu tidak banyak yang sukses. Yang banyak hanya jadi plagiatnya saja, ikut-ikutan saja. Niru saja. Tapi tidak menjadi sukses sejati. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dua hal itu. Pertama adalah azimatus sabar, dan yang kedua adalah keyakinan. Teguhnya kesabaran di dalam menghadapi segala macam tantangan dan ujian. Dan yang kedua adalah keyakinan. Waja'alna minhum, dalam Al-Quran disebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka itu orang-orang yang sukses di dalam Al-Quran, ya, yang sampelnya, figurnya langsung adalah para nabi dan rasul. Bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi yang terbaik? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Kemudian yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka punya keyakinan yang tidak goyah terhadap tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dua hal, ini kunci kesuksesan. Versi Al-Quran dan apa yang kemudian diterjemahkan oleh Nabi SAW. Maka kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita, kunci utama untuk meraih kesuksesan di dalam hidup ini, baik dia urusan dunia, apalagi urusan akhirat, tidak ada lain. Pertama, harus punya kuat keyakinan terhadap tujuan yang kita kejar. Kemudian yang kedua, harus disertai dengan kesabaran. Tanpa dua hal ini, ente nggak akan jadi apa-apa. Ya, kepengen bahagia tapi instan, kepengen sukses tapi nggak tahan nggak tahan mental, nggak jadi apa-apa, nggak lama. Banyak orang yang kadang-kadang terlalu instan, ya, dalam mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa ada proses alami, tanpa susah payah, hanya karena warisan orang tua, hanya karena faktor kebetulan. Ini ibarat fajar kadzib. Ya, tahu fajar kadzib? Ya.
terangnya fajar sebelum menjelang subuh. Itu terang benderang kemudian redup. Beda dengan fajar shadiq. Kalau fajar shadiq, dia terangnya pelan. Ya, subuh itu, coba antum lihat. Subuh itu terangnya bertahap. Pelan, tapi kemudian menyebar, bersambung dengan terbitnya matahari. Enggak putus. Menjadi terang benda. Tapi kalau fajar kadzib, itu kira-kira beberapa menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Kalau antum bangun kira-kira jam 4:04, ya, coba liatin fenomena yang ada di langit, tiba-tiba langit terang benderang. Tapi kemudian kembali gelap. Ini seringkali diilustrasikan oleh para ulama tentang kesuksesan yang diraih secara instan tanpa proses. Ya. Tentang keberhasilan yang diklaim tapi tanpa upaya dan usaha yang maksimal. Tidak ada kesabaran dan tidak ada keyakinan. Maka yang seperti ini akan berujung kepada kenestapaan, akan berujung kepada kesusahan. Jadi kalau antum paham ini, maka akan menjadi paham bahwa hidup ini tidak akan pernah selesai dari ujian. Karena itu ketika berbicara tentang masalah pernikahan umpamanya nih. Antum belum pada nikah nih kan? Kepengen nikah? Kepengen nikah enggak? Jawabnya agak kurang semangat. Ada kepengen enggak? Kalau enggak kepengen lagi bahaya nih, enggak normal. Masalah nanti enggak ada masalah. Kepengen enggak sekarang? Ada niat? Ada. Cuma kadang-kadang kemampuan kan belum ada. Maka ketika ada hasrat, ada keinginan, belum disertai kemampuan, maka tidak ada lain jawabannya adalah sabar. Sabar. Sabar yang juga harus disertai dengan keyakinan. Yakin ini menjadi amunisi, menjadi energi yang kuat. Hari ini saya belum mampu. Tapi saya yakin seyakinnya bahwa rezeki ada di tangan Allah. Bahwa Allah Ar-Razzaq, dia yang maha memberi. Saya bisa akan lakukan pernikahan. Kalau seperti ini insya Allah. Ya, nggak lama-lama ya, niatnya nanti pasti tercapai. Ya. Jadi harus apa? Sabar. Ketika Allah sudah berikan kemampuan dan nanti kemudian masuk ke dunia pernikahan, ya, maka bukan berarti ujian ente selesai. Dalam pernikahan juga akan ada ujian. Ujiannya lebih dahsyat lagi dari sebelum ente menikah. Ya. Sehingga banyak orang kadang-kadang ketika sudah menikah, dia mau mundur ke belakang, mendingan gak usah nikah kalau kayak gini dia bilang. Berat banget, hilang kebebasan. Hidup kayak diatur. Karena itu sabar dalam pernikahan itu ada dua. Sabar untuk menahan diri karena belum sanggup menikah. Ya. Yang kedua, sabar ya, dalam menghadapi pernak-pernik ujian di dalam pernikahan. Dua-duanya harus sabar. Ya. Udah menikah, belum punya anak, lama setahun, 2 tahun. Ya. Ini ilustrasi sederhana ini. Nggak punya anak 3 tahun, 4 tahun. Sikap apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah bersabar. Ada orang di tahun pertama dia menikah langsung dapat anak. Mau sabar juga. Bebannya jadi bertambah. Dia harus ngurus anaknya. Ada anak harus bersabar. Enggak ada anak juga harus bersabar. Jadi di mana mau lepas dari kesabaran itu? Enggak ada ujian itu di mana? Semuanya pasti ada ujian. Ya, ente sekarang yang masih kuliah, enak betul itu kakak-kakak tingkat yang udah selesai. Menurut kita, mereka yang sudah jadi pejabat, sudah jadi anggota DPR,
Enak betul. Mereka sendiri pada saat yang sama juga akan katakan, kalau bisa waktu diulang, mesti mendingan saya balik lagi kuliah. Karena apa? Di saat kuliah ente ada ujian, baik ujian di akademik maupun ujian kehidupan. Di saat ente selesai kuliah, masih akan ada ujian. Di mana tempat, waktu, ruang, di situ pasti ada ujian. Kemiskinan, ya, susah cari kerja, ujian. Udah dapat kerjaan, ujian. Nggak ada kata selesai untuk diuji. Nah, tapi kalau ente jadikan kehidupan ini ujiannya hanya sepotong-sepotong, nah di situ akan letak kegagalan. Ente lalai, ente lengah. Banyak orang sanggup nggak makan, sanggup nggak minum, kurang makan, kurang minum di saat dia susah, saat dia jadi mahasiswa, sanggup dia, ya, semuanya dia pangkas, dia hemat, modal 5.000 udah bisa makan siang, makan makan malam udah bisa semua tuh. Tinggal belikan Indomie saja, dibagi 2, satu untuk pagi, satu untuk sore. Kuahnya banyakin, sanggup. Tapi ketika dia sudah bekerja di luar, dia nggak sanggup menahan diri. Ya, dia nggak sanggup menahan diri karena dia anggap ketika dia sudah menjadi pejabat, punya pekerjaan, dia anggap itulah buah dari kesabaran dia di masa dia kuliah. Itu adalah jawaban dari kesulitan yang dia hadapi, yang dia bersabar di dalamnya. Dan dia sudah sukses sekarang. Dan dia anggap kesuksesan tersebut adalah jawaban final. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika dia tidak mampu menahan dirinya, ya, di situ dia menjadi orang-orang yang tidak ubahnya hidupnya sama seperti hewan ternak. Harta orang bukan hanya sekedar Indomie orang nih, harta orang, martabat orang, ya. Kemudian juga harta masyarakat, kehormatan negara dan lain sebagainya dibabas semuanya, nggak ada lagi kontrol. Ya. Karena dia sudah merasa dirinya selesai dari ujian ini. Padahal ketika dia menapaki di lingkungannya yang baru, dia diuji lagi. Dan kata kuncinya sama, nggak ada lain. Sukses yang dia raih karena dia sabar di waktu kuliah, itu juga kata kunci sukses yang akan dia raih ketika dia menjabat. Sabar, nggak ada. Ya, semuanya adalah cuma mungkin bentuk sabarnya berbeda. Ya, bentuk sabarnya berbeda. Nah, orang yang tidak punya kesabaran, maka dia tidak akan pernah berhasil. Kalaupun dia berhasil cuma sepotong-sepotong. Ya, maka yang model kayak gini nggak lama. Dia sama seperti fajar palsu, fajar kadzib tadi. Ya, baru 3 tahun, 4 tahun menjabat, sekolah lagi dia. Tapi sekolah lagi yang keduanya ini lain sekolahnya. Ya, masuk penjara, sekolah kehidupan namanya. Terpaksa dia belajar lagi di situ. Ya. Untuk belajar lagi tentang kesabaran. Banyak yang kayak gini, banyak. Ya. Karena itu kadang-kadang sukses yang model seperti ini instan. Ya. Dia seperti 2 cover buku, cover depan dan cover belakang. Cover depannya gambar mobil mewah, rumah megah, di depannya foto dia, gambar belakangnya jeruji, dan di situ dia kelihatan mukanya lusuh. Cover depan luar biasa, tapi di balik buku tersebut ada cover belakangnya. Dia terpenjara. Cepat dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa hidup adalah ujian. Ya. Nah, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak nyaman. Sementara neraka dikelilingi dengan syahwat, dengan hasrat, memenuhi hasrat, kemudian juga melampiaskan hawa nafsu. Di situ, di balik itu sebenarnya letak neraka. Kalau surga pasti berat, tidak ada yang ringan. Ya.
Nah, karena itu di dalam memaknai sabar, antum harus paham dulu ya perspektif sabar di dalam agama kita. Karena orang memahami sabar kadang-kadang salah kaprah. Sabar diartikan pasrah yang berujung kepada frustasi. Ya. Tapi kalau dalam agama kita tidak seperti itu. Ya. Sabar artinya adalah hamlun nafas ala tahammulil masyaq. Ya. Mendorong jiwa kita ya untuk memaksakan diri menanggung beban berat. Beban berat di mana? Di jiwa. Ya, di jiwa. Karena kan diri kita ini terdiri dari dua unsur. Ada raga, ada jiwa. Kalau sabar bahasanya di mana? Bahasanya di jiwa. Ya, bukan di raga. Ya, sabar itu letaknya di jiwa. Nah, kekuatan sabar inilah yang nantinya akan memompa kekuatan raga. Karena itu yang paling penting di dalam menyikapi pahitnya kehidupan dan ujian kehidupan adalah kita bagaimana memanage jiwa kita. Dengan dilatih terbiasa menanggung beban. Jangan jengah, jangan risih ketika menghadapi segala macam kesulitan. Karena sebenarnya semua kesulitan yang kita hadapi itu adalah dalam rangka menempa jiwa kita supaya kuat, supaya tangguh. Lebih baik kita menerima beban itu, menanggungnya di masa kita muda, ketimbang kita harus menanggungnya di masa tua. Karena kalau sudah di masa tua, fisik sudah tidak lagi mendukung. Tapi kalau di masa muda, ya, beban itu kita sudah tanggung terbiasa, di masa tua ya kita akan lebih ringan. Banyak orang kadang-kadang terbalik. Ya, baru dia mau mulai ibadah ketika di masa tua. Di masa muda dulu dia bilang, sudahlah, nikmati masa muda. Ya, nah, yang seperti ini keliru. Justru kalau dia manfaatkan masa mudanya untuk berlatih menanggung segala macam beban, maka beban-beban berikutnya akan menjadi lebih ringan buat dirinya. Antum coba lihat, ini pasar 16 kan gak jauh nih, antum lihat kadang-kadang di situ kan ada kuli, ya itu kan biasa antum lihat ya yang ngangkut-ngangkut barang. Kalau ada orang belanja di pasar nggak ada tukang angkutnya, barang mereka yang ngangkut. Sanggup dia ngangkut di pundaknya, di kepalanya. Itu ente kira dia sanggup seperti itu nggak berlatih? Ya, tanpa latihan. Latihan, artinya latihan di sini pembiasaan. Biasa dia sudah ngangkut itu barang itu. Ya. Dan kalau kita lihat juga seperti atlet-atlet yang angkat berat itu, angkat berat dari 1 kilo, 2 kilo, itu kan dari beban yang paling ringan. Dan Allah juga sama, ketika berikan kepada kita beban, ikuti prosesnya mulai dari tahap awal. Karena itu dari semenjak kecil kita sudah sering dibiasakan menerima segala macam beban, walaupun kadang-kadang kita tidak tangkap hal itu sebagai cara Allah untuk melatih kita. Ya. Karena itu anak dari kecil, coba antum lihat, nggak ada ceritanya anak kecil itu nggak ada yang sakit, pasti sakit semua. Ya. Ada yang sakit-sakitan, kemudian naik SD pun sakit. Di setiap level kita, umumnya kita semuanya mengalami sakit. Nggak ada yang sehat semua. Kenapa? Supaya kita merasa bahwa hidup ini ada masa-masa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Walaupun kelihatannya bersifat alami, tapi disitulah letak bagaimana cara Allah melatih kita. Ya. Atlet tadi, coba yang 1 kilo, yang 2, yang sampai 10 kilo bebannya 15 kilo, dia bisa angkat dengan tangannya. Bisa nggak dia tiba-tiba langsung angkat 30 kilo kalau tanpa latihan, tanpa pembiasaan? Nggak bisa. Walaupun badannya besar. Banyak orang badan besar disuruh ngangkat nggak sanggup. Karena nggak terlatih. Ya. Nah, karena itu kita nggak boleh jengah, nggak boleh risih dengan kesulitan yang kita hadapi.
Belajarlah untuk menahan diri, menerima beban itu sebagai bentuk pembiasaan agar kita nanti siap untuk menanggung beban berikutnya. Hidup di dunia mutlak harus bersabar. Nah, itu kata kuncinya. Nah, karena dari sinilah nanti kita akan meraih kesuksesan. Dan kalau antum lihat biografi pemimpin-pemimpin dunia yang sukses, antum lihat semuanya. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling banyak menghadapi ujian, menghadapi cobaan di dalam hidup mereka. Mulai dari kemiskinan, mulai dari ekonomi, kemudian juga perasaan dan lain sebagainya. Coba antum lihat semuanya. Ya. Pemimpin dunia, ini kita bicara umpamanya urusan dunia secara umum, nggak bicara masalah agama. Seperti Nelson Mandela itu, pemimpin Afrika yang sukses, yang berhasil, kemudian terkenal, mendunia. Nah, itu bagaimana kehidupannya? Keluar dari satu penjara ke penjara yang lain. Ya, dia harus dikucilkan, dia harus disingkirkan, dia harus dicela, dicaci maki. Tapi dia bertahan, dia bersabar. Bahkan ketika dia sudah sukses sekalipun, kesabarannya masih tetap ada. Satu saat ketika dia sedang berjalan-jalan di tengah kota bersama pengawalnya, ketika dia sudah menjadi pemimpin Afrika pada saat itu, tiba-tiba dia masuk ke sebuah restoran dan kemudian dia bilang kepada pengawalnya, coba panggil orang yang ada di depan itu, saya mau traktir dia makan. Panggil orang situ, kemudian duduk satu meja dengan dia. Ketika disuruh makan, diajak makan, pengawal heran semua. Kenapa? Karena tamu yang diajak makan ini itu keringetan, gugup, gemetar. Nggak berani menyentuh satupun makanan yang ada di meja makan tersebut. Nelson Mandela menawarkan, ayo makan. Gak mau, malu dia. Sampai akhirnya ditanyakan oleh pengawalnya, dijawab, saya pernah satu penjara dengan Nelson Mandela ini, dan selama di penjara saya sakiti dia, saya pukul dia setiap hari. Dan hari ini dia jadi pemimpin, bahkan pemimpin bangsa ini, dia ngajak saya makan satu meja, saya malu dengan sikap dan perilaku dia. Tapi dia tetap memberikan maaf kepada saya, mengajak saya makan. Artinya, meskipun sudah berkuasa, dia tetap tahan diri untuk membalas, bahkan memaafkan. Itulah salah satu contoh kesabaran. Dengan seperti itu dia menjadi terpuji, dengan seperti itu dia menjadi orang yang sukses, dianggap sukses oleh orang-orang yang ada di dunia. Ya. Mereka-mereka yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses itu, coba baca biografinya, antum perlu baca itu. Ya. Yang kadang-kadang mereka untuk sekolah, dari rumah menuju ke tempat sekolahnya sampai puluhan kilometer mereka berjalan kaki. Baca itu. Ya. Sampai kakinya harus terbakar oleh panasnya jalan karena tidak pakai alas kaki. Tapi terus berjalan. Akrab dengan kesusahan, akrab dengan kesulitan. Sehingga orang yang seperti ini bersabar, membuat mereka dekat dengan kesuksesan. Jadilah mereka generasi-generasi yang tangguh. Belakangan ketika mereka sudah sukses, terjadi pemahaman yang keliru. Kesusahan yang saya alami, kesulitan yang saya alami, saya tidak ingin dirasakan oleh anak-anak saya. Nah, dari sini bermula akhirnya keruntuhannya. Anaknya dimanjakan, anaknya diberikan semua fasilitas, anaknya kemudian apa maunya ya dipenuhi, sehingga anaknya mental lemah, nggak kuat menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga akhirnya kesuksesan itu cuma berhenti sampai di dia. Ketika dia meninggal, yang melanjutkan usahanya, melanjutkan kuasanya, si anak hancur seketika, karena anak tidak dilatih untuk secara alami mengikuti jalan hidup daripada kehidupan orang tuanya. Ini contoh-contoh sederhana. Apalagi kalau kita baca di dalam Al-Quran, dan itu sudah cukup bagi kita sebagai contoh
teladan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bersabar. Dan kesabaran beliaulah akhirnya membuahkan miliaran orang dari semenjak beliau wafat sampai saat ini yang mengucapkan La ilaha illallah. Itu karena beliau sabar. Ya. Sehingga salah seorang peneliti barat menempatkan beliau pada posisi teratas dari orang-orang yang populer di dunia dari semenjak zaman dulu sampai sekarang. Ya, walaupun sempat diprotes, diuji, ya, dia mengatakan tetap tidak ada yang menandingi Muhammad. Ya, ini orang barat, orang yang tidak beriman. Tapi melihat kegigihan dan kesuksesan yang diraih Nabi Muhammad, mereka lihat kuncinya adalah kesabaran. Kesabaran ini yang membuat beliau tangguh. Kesabaran ini yang membuat beliau tetap menapakkan kaki untuk terus lanjut di dalam berdakwah. Nah, maka antum yang sekarang ini di masa-masa boleh dikatakan pancaroba dengan segala macam ujian yang ada, maka kata kuncinya tidak ada lain, harus terpatri di diri antum, baik yang laki-laki maupun perempuan, adalah dua hal. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, belajarlah dari dua hal ini. Ya, yang pertama adalah azimatus sabar, sabar yang tangguh, yang mantap dan tidak berubah-ubah, dan juga keyakinan di dalam ya tujuan yang kita kejar. Karena tanpa dua hal ini kita akan diombang-ambingkan ketidakpastian. Karena kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan hanya diperuntukkan untuk mereka yang bersabar. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan orang yang masuk surga itu disambut oleh malaikat, sambutannya kata-kata kalau kita tamu, ya, itu kan disambut ahlan wa sahlan, selamat datang. Itu malaikat nyambut mereka, salamun alaikum bima sobartum. Selamat datang, masuk ke surga, tempat segala bentuk kenikmatan. Karena apa? Karena kalian di dunia bersabar. Jadi pastikan yang masuk surga adalah as-sabirin. Orang-orang yang bersabar. Jadi syarat mutlak untuk meraih sukses di surga, di akhirat masuk surga adalah sabar. Orang-orang yang masuk neraka, itu orang-orang yang gak sabar. Kepengennya serba instan. Ya. Melampiaskan hasratnya, melampiaskan hawa nafsunya, dalam meraih kekuasaan, meraih harta. Tidak ada remnya, tidak ada kesabarannya. Ya. Maka apa yang terjadi? Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan maksiat, karena gak sabar. Nggak sabar, ya, berharta tidak sabar, akhirnya harta dia gunakan untuk maksiat. Punya jabatan, nggak bersabar, jabatannya dia gunakan untuk menekan dan menzalimi orang lain. Nah, ini karena tidak sabar akhirnya membuat mereka terjerumus ke dalam neraka. Ini simbol. Di dunia pun juga sama. Di dunia sama. Kalau mentalnya adalah mental pecundang, mental bukan pejuang, yang tidak bersabar, maka pastikan dia tidak akan pernah meraih keberhasilan, meraih kesuksesan. Ya, nah, karena itu antum harus camkan. Baca dalam surat Wal Asri itu ada watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Dua hal ini untuk mengentaskan kita dari kerugian. Ya, tinggal sekarang perspektif sabarnya juga harus diluruskan. Sabar bukan artinya berdiam diri. Sabar bukan berarti pasrah. Sabar itu adalah menanggung sesuatu yang memang kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus kita tanggung saja. Ya. Nahan diri. Dan tidak bereaksi kecuali yang diridhoi oleh Allah. Nah, itulah sabar. Ya. Jadi sabar dalam konsep agama kita bukan ketika ente ditempeleng pipi kanan, ente kasih pipi kiri, bukan. Itu bukan sabar itu. Itu bodoh namanya. Ya. Pipi kanan ente ditempeleng, ente karena ente nggak siap, ya apa boleh buat. Tapi jangan dia beri kesempatan untuk nempeleng pipi kiri lagi. Ya.
Bagaimana caranya? Kalau ente ditempeleng karena kesalahan ente, maka ente harus perbaiki kesalahan. Nggak boleh saya ditempeleng lagi karena kesalahan saya. Saya harus perbaiki kesalahan saya. Ente dicela, dicaci maki, sabar. Tapi bukan kemudian, sudahlah, enggak apa-apa, sabar itu, biarlah orang caci maki. Ente harus kemudian merubah diri. Bagaimana cacian dan makian tersebut berhenti. Jangan jadi sebab orang lain berdosa gara-gara kita. Itu sabar dalam konsep agama kita. Bukan jadi orang yang bermental muka dinding, ya, yang tidak mau berubah. Sabar itu ada proses di mana kita merubah diri menjadi lebih baik. Ya. Udah waktunya ya, azan. Nah, ini mungkin sekedar prolog saja, awal saja. Mudah-mudahan antum kesemuanya paham dan mengerti, dan bisa jadi ini sebagai langkah awal bagi kita, pegangan buat antum ke depan di dalam melangkah dalam kehidupan, dalam perjalanan yang insya Allah mudah-mudahan kita kesemuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada permintaan doa syifa untuk Muhammad Agil Muzawir bin Rosyadi, Ailsah Diana Anjani binti Wahyu Supriyatono, Kamilatun Nadia binti Irwan Anwar, Tanzila binti Saribuddin, Pipi Haryanti binti Suryadi, kemudian juga Zefiana binti Zainal Abidin, Allah Ta'ala yasfihim wa yu'afihim, min jamil amrad syifa'an taman ajilan la yughadiru sagaman wala alaman wala ilalan ala hadiniyah wala kulinatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.